سے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ جلالی کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی پاک برکت ہو۔ آمین۔ ہم آج کے اس تلاوت میں خداوند کے زندہ جلالی کلام کے تمثیلیں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اور بہت سارے کلام کی جگہوں پہ تمثیلوں میں ہمیں کلام سنایا۔ اور تمثیل ہے کیا چیز، ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ تمثیل یونانی زبان کا لفظ ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر ان کا موازنہ کرنا، یا کیا کرنا، مشابہ کسی چیز کو کرنا۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس سے ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے یا سیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تمثیلیں صرف چھوٹے چھوٹے فکروں میں یا کہاوتیں ہوتی ہیں جن سے انسان کے کاموں کا مقابلہ طبی دنیا یا کائنات سے یا کسی بھی چیز سے یا انسان کے عام زندگی کے تجربات سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم امثال کی کتاب اس کا 6 باب 7 آیت میں چونٹی کی مثال پڑھتے ہیں جو اپنے آپ خوراک جمع کرتی ہے اور مستقبل کے لیے بناتی اور بندوبست کرتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح انسانوں کو بھی قابل اعتماد ہونا چاہیے، انہیں اپنے آپ میں ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہونا چاہیے، انہیں یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے پاک کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس پاک کلام کو یہ نہیں کہ ہم کڑوے دانوں کی طرح وہ ایک خطے میں جمع کرتے جائیں، بلکہ اس کلام کو دنیا میں جگہ جگہ ہر پھیلاتے چلے جائیں تاکہ لوگ اس سے کیا برکت پائیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ پھل لائیں، کوئی 100 گنا کوئی 60 گنا پھل لائے۔ اسی طرح یوسیہ نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی ایسے پاکستان سے تشبیہ دی ہے جس میں انگور پیدا نہ کیے۔ یوسیہ 5 باب اس کی 1-5 آیت میں لکھا ہے، 1 سے 5 آیت میں، اس لیے مالک نے اس پاکستان کی نگہداشت اور پرورش کرنا چھوڑ دی۔ اسی طرح ہم متی، مرکس اور لوکا کی انجیلوں میں بہت دفعہ تمثیلوں میں کلام پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے، اور اس کے پیروکار جو اس کے جانشین ہیں، جو اس کے کلام کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق، اس کے احکام کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کہاں رہیں گے؟ وہ اس بادشاہی میں رہیں گے جہاں پہ خداوند نے ہمارے لیے جو آسمانوں پر مقدس ہیکل، پاک ہیکل تیار کی ہے، وہ خداوند نے ہمارے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، اور وہ بادشاہی ان لوگوں کو ملے گی جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے جانشین ہیں، اس کے طلبگار ہیں، اس کی روح کے پیاسے ہیں، اس کی پاک روح کے حمد اور ستائش کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح میں فضل اور سچائی میں برکت اور قوت پاتے چلے جاؤ، اور روح میں ہر وقت مزامیر اور گیت گاتے رہا کرو اور دعا کرتے رہا کرو تاکہ کون خوش ہو؟ تمہارا آسمانی باپ جو خدا ہے، جو کلام خدا ہے، جو حقیقت میں ہمارا منجی ہے، ہمارا نجات دینے والا ہے،
हम पर रहम करने वाला खुदावंद है, वो हम पर ताकि रहम करे और हमारी दुआओं को सुने और हमारी बादशाही, हमें अपनी पाक उस बादशाही में शरीक कर ले जो उसने हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी की सूरत में तैयार कर रखी है। बाज़ तमसीलें सिर्फ छोटे छोटे मक़ूलों में होती हैं और लिखी गई हैं, जैसे अंधे को राह बताना, जो कि मत्ती की अंजील उसकी 14 से 15 आयत में लिखा है। इसी तरह जिस घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा, वो हम मत्ती 12 बाब उसकी 25 आयत में हम देखेंगे। सूरों के आगे मोती डालना मत्ती 7 बाब उसकी 6 आयत में हम देख सकते हैं। इसी तरह बदन का चिराग आंख है, ये हम मत्ती 6 बाब उसकी 22 से 23 आयत में देखेंगे। इसी तरह 40 से ज़्यादा तमसीलें छोटी छोटी कहानियों की सूरत में भी बयान की गई हैं, जैसे यीशु ने आसमान की आने वाली बादशाही को बीज देने वाले के लिए इस्तेमाल किया। मत्ती 13 बाब हम 3 से 9 आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें छुपा हुआ खजाना देखेंगे। मत्ती गंदम के पौधों में कड़वी जड़ी बूटियां उग आने की बातें देखेंगे, जो मत्ती 13 बाब 24 से 38 आयत तक। बाजुकात यस्सु ने कई तमसीलों का मतलब भी हमें बयान करके बताया है, और उन तमसीलों का मतलब हम मत्ती के अंजील 13 बाब 36 से 43 आयत तक हम पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इन वजाहतों या तशरीहों को देखने का और इनको मतलब ये है कि यस्सु के पैरोकारों को इसका पैगाम समझने में क्या हो, आसानी पैदा हो जाए। और तमसीलें खुदा का जिंदा कलाम है। जब खुदावंद मसीह यस्सु के शागिर्दों ने बयान किया था, पूछा था कि आए खुदावंद, क्या है कि तू तमसीलों में बातें करता है? हमारे साथ तो खुले तरीके से बातें करता है, लेकिन इन लोगों के साथ जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके साथ तमसीलों में बातें करता है। तो क्या जवाब मिला? यीशु मसीह ने, कलाम खुदा ने क्या जवाब दिया? मैं इनके साथ तमसीलों में इसलिए बयान करता हूँ ताकि ये देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए ना सुने। हम खुदावन के पैरोकार हैं, हमें खुदावन ने तमसीलों को खुल के बयान किया है, वजाहत करके, तशरीह करके, एक एक लफ्ज़ के मानी बताए हैं, ताकि हम उसके कलाम को समझें, उसके कलाम पर अमल करें और उसके कलाम को दुनिया में फैला भी सकें, ताकि खुदावंद का जिंदा जलाली काम पूरा हो और हम उसके शागिर्दों में से हैं। हम उसके शागिर्द बने, उसके पैरोकार बने, उसकी जानशीनी में दाखिल हो जाएं और खुदावंद अपने जिंदा जलाली कलाम में से हम सबको पाक कुव्वत और पाक बरकत और पाक रूहानियत अता करें, ताकि हम खुदावंद के साथ कुव्वत और बरकत पाएँ और इन रोज़ों में खुदावंद हमें रहमतों, तंदुरुस्तियों, शफ़क़तों और अपनी पाक बरकत से नवाजे, हिम्मत और ताकत, पाक रूह की सच्चाई, रूह में हमें कायम और मजबूत रखे, ताकि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें और रोज़ों में ज़िंदगी गुजारें। ताकि खुदावंद ने कहा कि रोज़ा तो रखो, लेकिन गैर कौमों की तरह अपना मुंह मत बिगाड़ो, बल्कि क्या करो कि अपने सर पर तेल डालो, अपने सर पर क्या करो? तेल डालो और मुंह दो और कोठरी में बंद दरवाज़ा करके खुदावंद के आगे सर बवजूद हो जाओ, खुदावंद के आगे पैरोकारी में, परस्तारी में, उसकी हमद और सताइश में लग जाओ, ताकि क्या तुम्हें दुनिया रोज़ादार ना जाने, बल्कि कौन जाने? जिसके लिए हमने, जिसके नाम पे रोज़ा रखा है, उस कलाम खुदा के नाम पे, उस कलाम खुदा के हजूरी में रहें और वो हमें रोज़ादार जाने। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ने और बरकत हमें खुदावंद दे और कुव्वत और जलाल से नवाजे, और खुदावंद ग्लोरी एंड ट्रू
ٹی وی کو پاک برکات سے نوازے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم خداوند کے پاک کلام کو دنیا میں پھیلا سکیں اور نام روشن کر سکیں خداوند کا۔ آمین۔ باپ بیٹے روح قدس کے نام پہ آمین۔